immediately you have given your consent. Really thank and make this session going to be a wonderful participant. Notes எடுத்துக்கோங்க. சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. போயிடலாம் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். தேங்க்யூ குரூப். தேங்க்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்ப்பா. Thank you, sir, for your kind words. Exactly as sir said, where I had started my journey, the place I just come again. Wherever I go, I used to say, Suguna Academy is the platform which gave me an opportunity to take a class. In fact, this is the first place from where I have started my journey of teaching law. I'm very happy to be amidst of you. இன்னைக்கு சார் வந்து காலையில ஃபோன் பண்ணி சொன்னோடனே ஹெசிடேஷனே இல்லாம ஓகே சார் நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா என்னன்னா நான் ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலையே சார் அப்படின்னேன். பட் சார் சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பண்ணிடலாம், நீங்க அதை உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச டாபிக். நாங்க ஆக்சுவலா இந்த டாபிக், இந்த ஆக்ட் வந்து திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு இதுல இருந்து உறுதியாக உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும். ஏன்னா there is lot of changes and developments and march of law which are coming time and again from various high courts, including the Honorable Supreme Court. So this is very very important act. இந்த ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா there are 5 chapters, 37 sections இருக்கு. இந்த ஆக்ட் எப்ப ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 13/9/2005. This is the date on which the act came into force. இந்த ஆக்டோட ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டிப்பா பார்த்துக்கணும். எப்பவுமே நம்ம ஆப்ஜெக்டை மட்டும் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அப்படியே செக்ஷனு அது சம்பந்தமா அப்படியே உள்ளே போயிடுவோம். பட் we must see the object behind the enactment of this act. Very good. Object போட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். An act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto ன்னு சொல்றாங்க. இதை நான் எப்படி இதுல நான் ஆப்ஜெக்ட டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா, the Domestic Violence Act is in fact domestic violence which is prevalent and has remained largely invisible in the public domain, where a woman is subjected to cruelty by her husband and his relatives. For that, there is an offense under section 498A of IPC. But insofar as the civil law, which gives relief, and the same does not, however, address this phenomenon in its entirety. This is the reason why this act has been enacted. நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 28 பாத்தீங்கன்னா criminal procedure code is applicable to the this act அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா variety of developments. Section 28 save as otherwise provided in this act. All proceedings under section 12, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 and offences under section 31 shall be governed by the provisions of the Code of Criminal Procedure அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 28 class 1 எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியம் 28 class 2.
Nothing in subsection 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 or under subsection 2 of section 23. இப்போ இந்த 28 class 2, which is pari materia to section 482 CRPC. Now it becomes 528 of BNSS. என்னது 528 of BNSS, 482 of CRPC? யாராவது சொல்லுங்களேன். Sir, inherent power of the High Court, sir. High Court oda inherent power, sir. High Court oda inherent power. இந்த High Courtக்கு இருக்கிற inherent power மாதிரி High Court தவிர்த்து Supreme Court தவிர்த்து வேற எந்த கோர்ட்டுக்கும் inherent power கிடையாது, unless until the particular enactment which gives enabling provision to exercise inherent power. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 28 class 2ல it is like inherent power சொன்னேன். இந்த Domestic Violence Act enforce பண்றதுக்கு இந்த 28 class 2 பிரகாரம் the court concerned can devise its own procedure. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்ப என்னன்னாலும் பண்ணலாமா சார் இட்ஸ் ஓன் ப்ரொசீஜர் நான் கேட்கலாம். inherent powerனா எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? It should be in consonance with the settled law and the statutory guidelines given by the Supreme Court and High Courts. இது பிரகாரம் அதாவது in order to ensure the speedy justice or speedy trial or speedy disposal, the court concerned can devise its own procedure to give justice. இதுதான் அதோட ஆப்ஜெக்ட பார்க்கிறேன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2A, this is very very important. செக்ஷன் 2A ல which defines who is aggrieved person. இப்ப who is aggrieved person அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2A ல any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent. இதுல பாத்தீங்கன்னா aggrieved person கேட்டகரியில whether a male person can come or not. This is my academic question. Anyone can answer for this. Aggrieved person purviewக்குள்ள whether a male member can come or not. No, sir. Anyone apart from Yoga Krishnan? No, sir. Women da sir varvanga because it is a special law which is speaking related to women, sir. அதனால women da varvanga aggrieved person. Very good. இது வந்து aggrieved person கேட்டகரியில உமன் மட்டும்தான் வர முடியும், மென் வர முடியாது. Or man cannot come under this purview. ஆனா ஒரு வழக்குல ஒரு மேல் மெம்பர் filed a case seeking protection under the Domestic Violence Act. இந்த அந்த கேஸ்ல மட்டும் சொல்றேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். NT versus VT. NT versus VT. 2023 live law. Delhi High Court, page number 107. அதுல டெல்லி ஹை கோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, by interpreting section 2A and held that protection under the Domestic Violence Act is not available to husband or male members of a family. This is very very important. இப்ப இந்த aggrieved person கேட்டகரியில this section is very clear as daylight. ஒண்ணுமே டவுட்டே கிடையாது. But even then we must see the march of law, whether that particular section is interpreted by the
ஹை கோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்க்கும்போது ஹலோ சொல்லுங்க. ஓகே, அக்ரீவ்டு பர்சன்ற கேட்டகரியில மேல் மெம்பர்ஸ் வர முடியாது. இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2F, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. செக்ஷன் 2F டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னா கேஸ்ல பேர் வந்து லாஸ்டா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு, நீங்க திரும்ப கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நீங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டொமஸ்டிக் சார் ரிலேஷன்ஷிப். நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறோம் சார், நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே, which means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or family members living together as a joint family. So domestic relationship இருந்தால் போதும். Under the guise of domestic relationship, some rights can be claimed by the aggrieved person. But domestic violence is not the requirement to seek shared household. இப்ப செக்ஷன் 17 நீங்க இன்னோ பண்ணணும்னா domestic violence is not a condition precedent, அது தேவையே இல்லை. But what is required, what is the sine qua non? Domestic relationship. So domestic relationship is completely different from domestic violence. சரியா, இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல இதுக்கு வந்து சிஆர்பிசி அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம செக்ஷன் 28 கிளாஸ் 1ல பார்த்தோம். என்னோட கேள்வி என்னன்னா, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல லிமிடேஷன் as envisaged in CRPC will come into play or not? This is my question. 468 ல இருந்து 471 வரைக்கும் சிஆர்பிசில பேசுறாங்க லிமிடேஷனை பத்தி. whether that part will be applicable to the domestic violence act or not? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிளாஸ் 1ல வந்து அதை பத்தி பேசுறாங்க, சிஆர்பிசி அப்ளை ஆகுன்றாங்க. மை ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின் இஸ் limitation as contemplated under section 468 of CRPC will come into play or not in the domestic violence act? வராதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். நினைக்க கூடாது யோககிருஷ்ணன். வராது சார், வராது சார், கன்ஃபார்ம் வராது சார். ஓகே, வேற யாராவது? அத வராது சார், அதுக்கு எது ஸ்பெசிபிக்கான லிமிடேஷன் பீரியட் இல்ல. ஏன் இல்ல சார்? அது வந்து டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஸ் ஒருத்தரா சொல்லுங்களேன். அவங்க சொல்லிட்டேன் சார். சார் இல்ல சார், நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பீயிங் அ கண்டினியூயிங் ஆஃபென்ஸ் லிமிடேஷன் எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணும். Very good, you are absolutely correct. This is what Supreme Court says in a judgment of Kamachi versus Lakshmi Narayanan. Note பண்ணிக்கோங்க, Kamachi versus Lakshmi Narayanan, 2022 live law, Supreme Court, page 370. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 468 of CRPC is not applicable for the filing of an application under section 12 of the Domestic Violence Act, but it applies to one provision, or CRPC limitation applies to a particular aspect. What it is? Section 31 சார். ஓகே, சூப்பர் யோககிருஷ்ணன். இனிமேல் நீங்க பதிலே சொல்லக்கூடாது. சொல்ல மாட்டேன் சார். ஓகே,
செக்ஷன் 31 ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு மேல போயிடலாம். செக்ஷன் 31 வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி காட்டுங்களேன். இந்த சார் செக்ஷன் 31ல penalty for breach of protection order by respondent. A breach of protection order or of interim protection order by the respondent shall be an offence under this act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. இந்த மாதிரி பீனல் செக்ஷன் 31 தவிர வேற எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ ஸ்பெசிபிக் பீனல் ப்ரொவிஷன் contemplating the particular term of sentence is not there except section 31. So 31ல அந்த மாதிரி வந்து particularize பண்ணி punishment சொன்னதுனால here 468 of CRPC will come into play. சரியா? ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு cognizable offense சொல்றாங்க. அப்படி சொல்றாங்களா இங்க? இல்ல கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணுங்க. The offense tried by magistrate who had passed the order. செக்ஷன் 32 போங்க. செக்ஷன் 32 கொஞ்சம் மேல. Very good. Notwithstanding anything contained in the CRPC, the offense under section under subsection 1 of section 31 shall be cognizable and non-bailable. இப்ப cognizable அப்படின்னா what does it mean? What is mean by cognizable offense? யாராவது சொல்லுங்க. Police can arrest a person without warrant. Okay. Sir, an offense is said to be cognizable when the schedule in the CRPC says it's cognizable or not. You are not correct, madam. Cognizable offense mean in a case where police can arrest a person without warrant. Suppose a complaint reveals cognizable offenses, then as per section 154 CRPC, the police has no other option except to register the FIR. இதுதான் cognizable offense ஓட ஒரு brief definition. சரியா? இப்ப இந்த 31 வந்து cognizable. இப்ப 31ல FIR போடலாமா போடக்கூடாதா போலீஸ்? itself an order of court here. அதனால போட தேவையில்லை. ஓகே. இப்ப வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர், இப்போ ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டரை பிரீச் பண்ணினா அது வந்து 31ல அஃபென்ஸ் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் சொல்றோம். இப்போ ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 18. ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்னா என்னன்னு இங்க சொல்றாங்க. இதுல வர்ற இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர்ஸ். இந்த இதுல சொல்ற எல்லா லிங்க்ஸ்ல சொல்ற அந்த டெஃபினிஷனை பிரீச் பண்ணும்போது then it becomes an offense under section 31 of CR Domestic Violence Act. இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல போலீஸ் கேன் ரெஜிஸ்டர் தி கேஸ் ஆன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட். இதுதான் இது. இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்ற கேட்டகரியில நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வருமா வராதா? இப்ப நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அது வருமா?
இப்படிலாம் உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்கு. யோககிருஷ்ணன். சார் ஃபார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் சார் சார் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இதுல வராது சார், ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ல வராது சார். அது எதுல வரும்? இதுக்கு அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தனியாவே இருக்குல்ல சார், செக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல சார், அவங்களுக்கு இது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டர்ல வரும் சார். 20 இந்த இதுல வரும் சார். மானிட்டரி ரிலீஃப்ல வரும்னு சொல்றீங்க? எஸ் சார், 20ல வரும் சார். ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 18லயும் எஃப் படிங்க யாராவது. Section 18 Class F, causing violence to the dependents, other relative or any person who gives the aggrieved person assistance from domestic violence. ஓகே ரைட். ஏவ படிங்க. Class A, committing any act of domestic violence. ஓகே. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கமிட் பண்ணா which means breach of protection order. இப்ப டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடந்திருக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல என்னென்னலாம் வரும் அதை நீங்க பார்க்கணும். டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல இதை வந்து காம்ப்ரஹென்சிவா இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். என்னென்ன அபியூஸ்லாம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல வரும்? எமோஷனல் அபியூஸ், எக்கனாமிக் அபியூஸ், சொல்லுங்க, மென்டல் அபியூஸ், பிசிக்கல் அபியூஸ். இந்த நாலும் ஆமா, செக்ஷுவல் அபியூஸ், வெர்பல் அபியூஸ், இதெல்லாம் வந்து இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேட்டகரியில வரும். இதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றாங்க அப்படின்னா, யோககிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி தான் நானும் கோர்ட்ல ஆர்கியூ பண்ணேன். நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் தி பர்வியூ ஆஃப் breach of protection order ன்னு சொன்னேன். பட் கோர்ட் ஹெல்ட் அதர்வைஸ். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் அமல்ராஜ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2023 2 MW கிரிமினல் பேஜ் 422. இதுல வந்து நம்ம ஹைகோர்ட், நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல யோககிருஷ்ணன் சொன்ன புள்ளியை தான் நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணேன். நான் தான் இதுல கவுன்சிலர் ரெக்கார்ட். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, செக்ஷன் எல்லாம் எழுதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். செக்ஷன் 31 ஆஃப் டிவி ஆக்ட் இஸ் a key provision and heartbeat of the act. Section 31 of the DV Act is a key provision and also heartbeat of the act to regulate the violator of protection order passed under section 18 of the DV Act. To regulate the violator of the protection order passed under section 18 of the DV Act, whether non-payment of maintenance would come under the purview of breach of protection order or not. This question is answered by the Madras High Court as the non-payment of maintenance tantamounts to breach of protection order because it comes under the purview of economic abuse. அப்படின்னு அவங்க முடிவுக்கு வந்து the non-payment of maintenance is also amounting to breach of protection order முடிவு பண்ணிட்டாங்க. So this is the judgment. This judgment still feels in the hold. Still holds in the field. சரியா? இது ஒரு தீர்ப்பு இந்த ஏரியால. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரபா தியாகி வெர்சஸ் கமலேஷ் தேவின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். பிரபா தியாகி வெர்சஸ் கமலேஷ் தேவி 2022 3 SCC கிரிமினல் பேஜ் 1. நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? Yes sir. ஓகே. இதுல
டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கா? செக்ஷன் 12 போங்க. செக்ஷன் 12ல ப்ரொவிசோ கிளாஸ் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ப்ரொவிசோ கிளாஸ் யாராவது படிங்க. சார் subsection 1ல வர proviso சார்? ஆமா, provided. Yes sir. Section 12 subsection 1 provided that before passing any order on such application the magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider. படிச்சிட்டீங்களாமா? இதுக்கு என்ன மீனிங்? While passing the order on the application under section 12, according to this provision, the magistrate shall take into consideration of any domestic incident report received by him அப்படின்னு இருக்கு. சரியா? இந்த ஷால் இருக்கு பாருங்க. இந்த ஷால் வந்து while the Supreme Court interpreted this particular proviso clause, the Supreme Court held the shall can be treated as may. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல செக்ஷன் 12ல சொல்ற அந்த ஷால் இருக்கு பாருங்க, that shall cannot be used as shall, because even without waiting for the domestic incident report or without receiving the domestic incident report, the magistrate can proceed to pass order under section 12 of the act while dealing with the application. சரியா? This is what Supreme Court held in Prabha Tyagi versus Kamlesh Devendra கேஸ்ல சொல்றாங்க. ரெண்டாவது, the magistrate is not bound to consider the same அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட்டுக்காக அவர் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை கன்சிடர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அவர் அப்ளிகேஷன்லேயும் பேஸ்ட் அப்பான் தி plea and the relief sought for, he can proceed further. இது ஒரு முக்கியமான டெவலப்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. It is not mandatory for, எழுதிக்கோங்க, it is not mandatory for aggrieved person to have actually lived or resided with person against whom allegations leveled at the time of seeking relief. It is not mandatory for aggrieved person to have actually lived or resided with person against whom allegations leveled at the time of seeking relief. Rather, if a woman becomes aggrieved person or victim of domestic violence, then she can seek relief under the act, including her right to live, reside in shared household under section 17 read with 19 சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் இதை சொல்றாங்க, there should be subsisting domestic relationship, but not necessary that such domestic relationship should be subsisting at the time of filing application. எப்பயோ வாழ்ந்திருக்கலாம், but at the time of filing application, it is not necessary that the domestic relationship should have been subsisting. This is what this case law says. சரியா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 17 பத்தியும் இதுல அவங்க இன்டர்பிரட் பண்றாங்க. The statutory object of section 17 class 1 is to confer a right on every woman in domestic relationship to reside in shared household in absence of any act of domestic violence. Domestic relationship இருந்தா மட்டும் போதும், even in the absence of domestic violence, she can seek relief. Section 17 பாத்தீங்கன்னா right to reside in a shared household.
அதுக்கு என்ன வேணும்னா டொமஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் தான். இட் இஸ் நாட் தட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட். செக்ஷன் 17(2) பாருங்களேன். செக்ஷன் 17(2)ல the aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law. This is also very, very important. இப்ப இது வந்து பியூர் சிவில் பீஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட this act is a piece of civil code. நோட் பண்ணிக்கோங்க. this act is a piece of civil code ன்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா, 28ல கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் இஸ் அப்ளிகபிள்னு சொல்றாங்க. சேவ் அஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட். இதுல பீனல் ப்ரொவிஷனும் சொல்றாங்க செக்ஷன் 31ல. இந்த என்டையர் ஆக்டை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அக்யூஸ்ட் வேர்டே இருக்காது. அப்ப கிரிமினாலிட்டி which is unknown to the Domestic Violence Act except section 31. இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். சோ செக்ஷன் 12ல நம்ம ஃபைல் பண்றோம்ல, அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க யாராவது. செக்ஷன் 12ல நம்ம கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ற பெட்டிஷன் ஆர் கம்ப்ளைண்ட், how it should be called? இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல செக்ஷன் 12ல நீங்க ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்றீங்க, whether it is in consonance with section 2D of CRPC or not. No sir. Why? Sir, it's an application sir. அங்க வந்து அங்க ரெஸ்பாண்டன்ட் பெட்டிஷனர் அண்ட் ரெஸ்பாண்டன்ட் தான் சொல்லுவாங்க தவிர அக்யூஸ்ட் பர்சன் வேர்ட் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சார். ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து அப்ளிகேஷன். சரியா? இது வந்து செக்ஷன் 2Dல வர்ற கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர், ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ்ல சம்மன் இஷ்யூ பண்ணலாமா? யாராவது சொல்லுங்க. Not necessary. என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் நெசசரி? Only through notice, sir. வெரி குட். இதுல வந்து நோட்டீஸ் தான் சென்ட் பண்ணணும். there cannot be any summon. சரியா? இந்த நோட்டீஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, பிரெஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார்ம் 7 in the domestic violence rules. எழுதிக்கோங்க. the notice must be in consonance with the form number 7 in the domestic violence rules. அதுபோக this notice shall be in accordance with section 13 of the act. section 13 of the act. இப்படிதான் இதை பண்ணணும். அப்ப சம்மனே கிடையாது. அப்ப வாரண்ட், பெயிலபிள் வாரண்ட் எல்லாம் வருமா? அது ஒரு கொஸ்டின். பாத்தீங்களா? செக்ஷன் 13ல இருக்கணும். 13 பிரகாரம் அந்த ஃபார்ம் நம்பர் 7 பிரகாரம் அந்த நோட்டீஸ் இருக்கும். அதுல சொல்ற ஃபார்ம்ல தான், அந்த ஃபார்மேட்ல தான் இது போகணும். சரியா? இப்போ வந்து வாரண்ட் இஷ்யூ பண்றாங்க. nowadays it becomes a practice of the magistrates to issue bailable warrant. Sometimes the magistrates are issuing non-bailable warrant also. Whether that practice is correct or not. எல்லாம் சொல்லுங்க. Not sir. Not sir. Why?
sir. In case after receiving the notice. ஓகே, நாட்னு சொல்றீங்க. நான் அதுக்கு உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேள்வி கேட்டுறேன். சப்போஸ் a notice is given to the respondent, but he has not turned up. Only ex parte can be done, sir, because this is, as you have said already, it is a civil form, right? So since it is an application, respondent, we are mentioning as respondent, so it can be ex parte. If a respondent is absent, then it can be made as response. So warrant cannot be issued in this, sir. Very good, Archana. Thank you. Okay. Arrest warrants are unjustified in the Domestic Violence Act proceedings. Note பண்ணிக்கோங்க. Arrest warrants, either bailable warrant or non-bailable warrant, which are unjustified in a case of Domestic Violence Act, since the proceedings are civil in nature. அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்றாங்க. 2025 லைவ் லா, 2025 live law, Supreme Court, page number 33, Alicia Berry versus Neelam Berry. இதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட். ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இது. நான் கூட இதை ஒரு தடவை 2023ல இப்படி ஒரு நான் பெயிலபிள் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணி அதை ரீகால் பண்றதுக்கு அங்க ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல பண்ணப்போ அந்த ரீகால் பெட்டிஷன் ஆல்சோ வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட். I challenged that dismissal order and I got stay by stating this is civil proceedings. The question of issuance of warrants would not arise. அப்ப இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்ல. Even then the High Court proceeded to grant stay in favor of me. So this is very, very important. Arrest warrants issue பண்ணக்கூடாது. அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஹைகோர்ட்ல ஒரு ஃபுல் பெஞ்ச் வந்து இதை எக்ஸாஸ்டிவா இந்த ஆக்டை வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க. அனலைஸ் பண்ணி there are 14 guidelines issued under this act, how it to be enforced, how it to be disposed. இந்த 14 guidelines ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 14 guidelines வந்து நம்ம ஹைகோர்ட் 2022ல சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் 23ல வந்து ஆக்சுவலா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹைகோர்ட்ல ஃபுல் பெஞ்ச்ல என்னென்ன கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்களோ that guidelines now it becomes law of the land by the saying of Supreme Court. எனக்கே அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அருள் டேனியல் வெர்சஸ் சுகன்யா. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அருள் டேனியல் வெர்சஸ் சுகன்யா 2022 3 MWN கிரிமினல் page 539. இது வந்து full bench judgment comprising 3 judges, but the judgment was authored by Justice P.N. Prakash. இதுல உள்ள கைட்லைன்ல ஒரு மொத்தம் 14 கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த 14 கைட்லைன்ஸ்ல என்ன நான் முக்கியமா பாக்குறேன்னா, இப்ப 362 CRPC இருக்குல்ல, 362 CRPC என்ன சொல்லுது? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். CRPC, not to alter judgment. Once the court passes an order or judgment, then it becomes functus officio. It cannot recall or review its own order. அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்ப 362 CRPC பிரகாரம் இப்ப ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுறாங்க செக்ஷன் 12ல. அந்த ஆர்டரை ஆல்டர் பண்ண முடியுமா, மாடிஃபை பண்ண முடியுமா, ரீகால் பண்ண முடியுமா, ரீவிசிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி.
பண்ணலாமா? செக்ஷன் 25 போங்க. யாராவது வாசிங்க அத. Section 25, Duration and Alteration of Orders. Subsection 1. A protection order made under Section 18 shall be in force till the aggrieved person applies for discharge. Subsection 2. If magistrate on receipt of an application from the aggrieved person or respondent is satisfied that there is a change in the circumstance requiring alteration, modification or revocation of any order made under this act, he may, for reason to be recorded in writing, pass such order as he may deem appropriate. Very good. அப்ப இதுல வந்து it is very clear, the order passed under section 12 or any of the provisions of this act can be subjected to alteration, modification, revocation in case of any change in the circumstances. சரியா? பண்ணலாம். அப்ப இப்படி வந்து ஒரு செக்ஷன் 25ல ஒரு எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் இது. அப்ப 362 சிஆர்பிசி இதுக்கு அப்ளை ஆகுமா? ஆகாது. இதுல 7th கைட்லைன் ஒரு கைட்லைன் சொல்றாங்க. இந்த அருள் டேனியல் வெர்சஸ் சுகன்யால சொல்ற கைட்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா, அதாலத் பிரசாத் வெர்சஸ் ரூப்லால் ஜிண்டாலால் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்ற ப்ரொபோசிஷன் செக்ஷன் 12 ஆஃப் தி டிவி ஆக்டுக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்றாங்க. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நோ ரீகால் ஆர் ரிவ்யூ ஆஃப் தி ப்ராசஸ் ஒன்ஸ் இஷ்யூட் அப்படின்றது அந்த ஜட்ஜ்மெண்டோட ப்ரொபோசிஷன். அது அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க கைட்லைன்ல. ஈவன் தோ செக்ஷன் 25 சேஸ் சோ. இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல இப்போ ஒரு ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். 2024 live law, Supreme Court, page 745. Vijay Kumari, yes, Vijay Kumari versus Mauneshwara Chari. Mauneshwara Chari. இதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட். So the order passed under section 12 or any of the provisions under this act can be subjected to alteration, modification, revisit or recall. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கைட்லைன்ஸ் மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கிட்டா போதும். இந்த கைட்லைன்ஸ்ல இருந்து தான் ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டே வருது. இதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செக்ஷன் 27 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஷன் 27 போங்களேன். சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. எஸ் சார், ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன். அப்போ எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டரை செட்டிசைட் பண்றதுக்கு செக்ஷன் 12ல நம்ம பெட்டிஷன் போட்டுக்கலாம் தானே சார்? 12ல பெட்டிஷன் போட முடியாது, இந்த செக்ஷன்ல தான் போட முடியும். 25ல. தேங்க்யூ சார். வெரி குட். Section 27 is very very important. The court of judicial magistrate of the first class or metropolitan magistrate, as the case may be, within the local limits of which the person aggrieved permanently or temporarily resides or carries on business or is employed. The respondent resides, carries on business or is employed. The cause of action as arisen shall be competent court to grant a protection order and other orders under this act and to try offences under this act. 2. Any order made under this act shall be enforceable throughout India. இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுல, செக்ஷன் 27 class 2ல any order made under this act shall be enforceable throughout Indiaன்னு சொல்றோம். இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரில ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடக்குது. இப்ப நம்ம இந்தியன் கோர்ட்ஸ் கேன் பாஸ் ஆர்டர் ஆர் நாட்.
பாஸ் பண்ணலாமா? இந்தியன் கோர்ட்ஸ் whether it can entertain complaint against domestic violence committed in foreign country. Yes, sir. எப்படி? அந்த பர்சன் இங்க வந்து ரிசைட் ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த அக்ரீடு பர்சன் ரிசைட் ஆயிருக்கிறது ரேஞ்சில் வந்து இங்க என்டர்டெயின் பண்ணலாம் சார் இந்த அப்ளிகேஷன். வெரி குட். வேற ஏதாவது ரீசன்? சார் அகெயின் கண்டினியூவிங் அஃபென்ஸ் அப்படின்றனால ஈவன் தோ ஆக்ட் அங்க கமிட் ஆயிருந்தா கூட அதோட எஃபெக்ட் வந்து இந்தியன் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கும் சார். ஸோ அதனால என்டர்டெயின் பண்ணலாம் சார். ஓகே. வேற ஏதாவது? ரெண்டு பேரும் சொன்னவே ரொம்ப கரெக்ட். ரெண்டு பேரோட ஆன்சர்ஸுமே கரெக்ட். திஸ் இஸ் வாட் பாம்பே ஹைகோர்ட் ரீசென்ட்லி ஹெல்ட். ஜட்மெண்ட் பேர் வந்து எஸ் வெர்சஸ் ஹச் 2023 லைவ் லா பாம்பே பேஜ் நம்பர் 207. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, Indian courts can entertain complaint against domestic violence committed in foreign country. Though Domestic Violence Act extends to the whole India under Section 1 of the DV Act, the domestic violence caused on the foreign soil could also be taken cognizance by invoking Section 27(1)(ab. இப்ப 27ல 1AB இது ரெண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா then the Indian courts can take cognizance in a case where the domestic violence happened in foreign soil. புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஓகே. அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். whether a transgender can seek remedy under the Domestic Violence Act or not. இப்ப அதுல எனி உமன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். In the category of any woman, whether a transgender would come or not. Sir, maybe in the surgery எல்லாம் go through பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they will come under this purview, I think. So maybe on the transgender act when she is recognized as woman abdinaka, then this act may be applicable, sir. First யார்? பத்மாவா? Yes, sir. வெரி குட். நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட். என்னன்னா ப்ராப்பர் சர்ஜரி அண்டர்கோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா அவங்க ஜெண்டர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருந்தா then she is entitled for the release under the Domestic Violence Act. அப்படின்னு பாம்பே ஹைகோர்ட்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்கு. எழுதிக்கோங்க. 2023 லைவ் லா பாம்பே 175 பேஜ். வித்தால் மாணிக் காத்ரி வெர்சஸ் சாகர் வித்தால் காத்ரி. இதுதான் அந்த ஜட்மெண்ட். அர்ச்சனா ஒரு ரீசன் சொன்னீங்கல்ல? Yes, sir. அந்த ரீசனை சொல்லுங்க. Sir, transgender act subject to correction of the section, sir, but still adupadi when she is making an application to the district magistrate that she is a woman abdin undergoing proper surgery and all,
அதப்படி when she certified as women அப்படின்னாக்கா then she can be treated as women under this act, sir. ஓகே, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பட் இவங்க என்ன ஹைகோர்ட்ல ஃபைண்டிங் கொடுக்குறாங்கன்னா, then that transgender properly undergoes a surgery and transplant the gender or organ, then she is entitled. சரியா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இதுல வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா? இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க, அதுல வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பெர்மிசிபிளா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. சரி, இப்போ ஜென்ரலாவே ஒரு கேள்வி கேட்கிறவங்க, இப்போ கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு, அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா? A complaint is filed before the jurisdictional magistrate. முடியுமா? Sir, with regard to major changes, yes sir, but minor changes na முடியாது. Minor changes can be done, major changes cannot be. அப்படி மாத்தி சொல்லிட்டீங்க. என்னன்னா இதுல சாரி சார், இதுல என்னன்னா இப்படி சேஞ்சஸ் சொல்றீங்கல்ல, இதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் சொல்றோம். இப்ப கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட்ல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா முடியாதுன்னா மைனர் சேஞ்சஸ் கேன் பி டன், மேஜர் சேஞ்சஸ் கேனாட் பி டன் சொல்றோம். இது எந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க? சிஆர்பிஸ் ஏதாவது ப்ரொவிஷன் இருக்கா? நோ ப்ரொவிஷன். அப்புறம் எப்படி சொன்னீங்க? இதுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார் ஒரே ஒரு பிரசிடென்ட் ஒன்னு இருக்கு சார், நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பிரசிடென்ட் தான் சார். இல்ல மேடம், சுப்ரீம் கோர்ட். ஓகே, எஸ்ஆர் சுகுமார், நோட் பண்ணிக்கோங்க, எஸ்ஆர் சுகுமார் வெர்சஸ் எஸ் சுனந்த், SUNAND. ஜஸ்டிஸ் பானுமதியோட ஜட்ஜ்மெண்ட், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் 2015 9 SCC பேஜ் நம்பர் 609. இது என்னன்னா, because of the amendment the court must see that there shall not be any prejudice to the other party. இது ஒரு முக்கியமா பார்க்கணும். Then structure of the whole structure of the complaint cannot be amended, but minor changes in the guise of amendment can be done. இதுதான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். சோ இது வந்து கிரிமினல் கேசஸ் பொறுத்தளவுக்கு. insofar as civil cases are concerned, amendment is permissible, as you all know. எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது, சிபிசி எல்லாம் தெரியாது. பட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் போட முடியுமா அப்படின்றது என்னோட கேள்வி. அதுக்கு ஏதாவது ப்ரொவிஷன் இருக்கா? அப்ளிகேஷன் செக்ஷன் 12 நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க, பட் ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ some length you are coming to know that it requires some changes, whether that changes can be done under the guise of amendment. ஓகே, அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்க எல்லாருமே சொல்லிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் லைக் சிவில் ப்ரொசீஜர், சிவில் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொன்னதுனால நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிடலாம். பட் இஸ் தேர் எனி ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன் இன் தி ஆக்ட் ஆர் நாட்? இதுதான் என்னோட ஃபர்தர் கொஸ்டின். 25ல வராதே. அது வந்து ஆர்டரை ஆல்டர் பண்றது, மாடிஃபை பண்றது, ரீகால் பண்றது, ரீவிசிட் பண்றது. பட் அப்ளிகேஷன் 26 அப்ரூவல் 2 சார். படிங்க பார்க்கலாம். ஓகே சார்.
Any relief referred to in subsection 1 may be sought for in addition to or along with any other relief that aggrieved person may seek in such suit or legal proceedings before civil or criminal courts. இங்க மேல இருக்கிறதா சார் இது ரிலீஃப் இன் அதர் சூட்ஸ் அண்ட் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பத்தி பேசு சார். Maybe also any other relief that agreed person seeking. இல்ல சார் இது ரிலீஃப் ஸ்டார்ட் பண்றது சார் அதர் ரிலீஃப்ஸ். Okay. You are not correct, Mr. Yogakrishnan. Yes, sir. Yes, sir. This applies only to a case where a family court proceedings is going on. In the family court proceeding, the reliefs available in section 18, 19, 20, 21, 22 can be sought for even in the family court. இதுக்கு தான் அந்த 26. சரியா? இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். ஏதோ நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட்ல டைவர்ஸ் கேஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஒரு husband files a divorce case in a family court where the wife is a respondent. அங்க ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல உள்ள ரிலீஃப்ஸை கேட்டு அவங்க அதை கேட்கலாம். இதுதான் இந்த ரிலீஃப்ஸ் செக்ஷன் 26 பிரகாரம். Any relief available under section 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court, or a criminal court, affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceedings was initiated before or after the commencement of act. சரியா? இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். என்னோட கேள்வி அது இல்ல, whether amendment can be done in the application. Further, there is no provision in my understanding or up to my little knowledge. But what the Allahabad High Court tells, amendment can be done. Note பண்ணிக்கோங்க. Salim Ahmed versus State of UP 2024 live law page number 361. Correcta? Yes, sir. Salim also, sir. Salim Ahmed versus State of UP 2024 live law, 24 live law within bracket AB Allahabad 361 page number. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிக்கிறோம். இது என்னன்னா requirement. There is no requirement for a party to be personally present as such proceedings are quasi criminal in nature. இப்ப சில கோர்ட்ல வந்து ரெஸ்பாண்டன்ஸோட அப்பியரன்ஸை இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. இட் நீட் நாட் பி சொல்றாங்க. இது என்னன்னா விஷால் ஷா, நோட் பண்ணிக்கலாம். விஷால் ஷா versus Monalisa Gupta. Vishal Shah versus Monalisa Gupta 2025 live law Supreme Court page 240. என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. There is no requirement for a party to be personally present since the proceedings under the Domestic Violence Act is civil in nature. First point. Second point, domestic violence proceedings have no penal consequences except when there is a breach of a protection order under section 31. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருச்சு. என்ன ரீசன்னா,
இந்த பாயிண்ட நம்ம ஹைகோர்ட்ல ஃபுல் பெஞ்ச்ல 2022 சொல்லிட்டாங்க, கைட்லைன் நம்பர் 4ல. அந்த அருள் டேனியல் வெர்சஸ் சுகன்யான்ற ஜட்ஜ்மெண்ட் யாராவது டவுன்லோட் பண்ணி போடுங்களேன். அதை உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு அதோட முடிச்சுக்கிறேன் நான் class. இந்த 1 minute சார் நான் அருள் டேனியல் வெர்சஸ் சுகன்யா. அதை சொல்ற நம்ம 4th கைட்லைன் தான். இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த கைட்லைனை ரீட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொபோசிஷனை லை டவுன் பண்ணிருக்காங்க. வெரி குட். லாஸ்ட் போயிருங்க. fourth கைட்லைன் போங்க. 4th கைட்லைன். சூப்பர். Personal appearance of the respondents shall not be ordinarily insisted upon if parties are effectively represented through a counsel. Form number 7 of the DV rules 2006 makes it clear that parties can appear before the magistrate either in person or through a duly authorized counsel. In all cases, personal appearance of relatives or other third parties to the domestic relationship shall be insisted only upon compelling reasons being shown. அப்படின்னு அவங்க 4th கைட்லைனா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் அவங்க எழுதுறாங்க. பட் இப்போ என்ன டெவலப்மெண்ட்னா, பார்ட்டிஸ் இன் ஜெனரல், பார்ட்டிஸ் டு தி ப்ரொசீடிங்ஸ் need not be or shall not be insisted upon to be appeared personally. This is how I am going to wind up my class. ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேட்கலாம். இந்த ஆக்டோட ஓவர் வியூ பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நான். சார் சொல்லுங்க மேடம். எஸ் சார். சார் இப்போ வந்து ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வித்தவுட் எனி என்கொயரி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா டிவிசி ஃபைல் பண்றாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் இஸ் லோகஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த கேஸ் சார்? ஒண்ணுமே அதுல தப்பே கிடையாது. நீங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் இதுக்கும் எந்தவித கனெக்டிவிட்டியும் இல்லை, ப்ராப்ளமும் இல்லை. போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி அப்ளிகேஷன் ஃபைல்ட் அண்டர் செக்ஷன் 12 ஆஃப் தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட். செக்ஷன் 12 நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டு ரிலீஃப் கேட்குறீங்கன்னா you should be an aggrieved person first of all. There should be a domestic violence or there should be a domestic relationship. இது இருந்தா போதும். You can seek remedies. வேற சார் ஹஸ்பண்ட் ரிலேட்டிவா இருக்க, ஐ மீன் ரிலேட்டடா ஏதாவது கேஸ்ல சொல்லுங்க சார். இந்த ஆக்டே வந்து உமனுக்கு பெனிஃபிஷியலி ப்ரொவைடட் ஆக்ட்னு சொல்றாங்க. ஹஸ்பண்டுக்கு ரிலேட்டடா ஒண்ணுமே இல்லையே. ஹஸ்பண்ட் இஸ் பவுண்ட் டு சார் நிறைய ஃபேக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சார். அது ஃபேக் கம்ப்ளைண்ட்ஸா என்னன்றதை நம்ம கேஸ் டு கேஸ் தான் அதை ஜட்ஜ் பார்க்க முடியும். நம்ம we cannot give a straight jacket formula. இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணிட்டா ஃபேக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குறைஞ்சு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் ஃபேக் கம்ப்ளைண்ட் நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு ட்ரூ கம்ப்ளைண்டா இருக்கலாம். வேற யாராவது? சார் இப்போ இந்த ப்ரேயரை கேட்ட டவுட்ல இருந்து சார். சார் இப்போ அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்காக தனியா இப்போ எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டு தனியா நம்ம இங்க இந்த ஆக்டுக்கு கீழே அப்ளிகேஷனும் ஃபைல் பண்ணி நடக்கும்போது இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர் பேரலா சார்? ஆல்சோ இந்த எஃப்ஐஆர் போட்ட இடத்துல வந்து நம்ம we have to treat the husband as accused சார். ஏன்னா இது which is absent in the application filed under domestic violence act. ஓகே, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட பொறுத்தளவுக்கு போலீஸ் cannot register a case. போலீஸுக்கு இங்க எந்த ரோலுமே கிடையாது. நீங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல கேட்கிற ரிலீஃப் வந்து which has no penal consequences except section 31. 31 அப்ளிகபிள் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க செக்ஷன் 12ல ஒரு ரிலீஃப் கேட்டு அந்த ரிலீஃபை கோர்ட்டு கொடுத்து கோர்ட் ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமும் அதை பிரீச் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் 31 will come into play.
ஸோ நீங்க போலீஸை வந்து இங்க சேர்க்கவே முடியாது, போலீஸ்க்கு இங்க எந்த ரோலும் கிடையாது. ஸோ நீங்க அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். தி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் கேன் பி enforced only through magistrate first of all, except section 31. 31ன்றது வந்து வரணும்னா கூட there should be a proceeding, there should be a protection order, then only section 31 will come into 4. வேற சார் அப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் டிவிசி நம்ம விமன் ஆல் விமன்ல குடுக்கறப்போ அவங்க வந்து வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தானே சார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு வரும்? இல்ல மேடம், ஆக்சுவலா நீங்க போலீஸ்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அது சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு 498 கேஸ் போட முடியுமா முடியாதான்றதை மட்டும் தான் அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்ல நீங்க கேட்கிற மெயின்டெனன்ஸோ ஷேர்டு ஹவுஸ் ஹோல்டோ அது சம்பந்தமா ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா they will advise you properly to approach the magistrate court to seek remedies. They won't interfere into that. So that is இவ்ளோ கன்ஃபியூஷன் இருக்கு தெரியவே இல்ல. இல்ல சார், so that is anything mandatory that it must be go through welfare department to the court illana else? Not necessary. Not necessary. Okay sir. Report that is prepared by the protection officer is not mandatory to be looked into. Even based upon the application, the magistrate can proceed. Sir, Suresh sir. இல்ல இது டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக தான் சார் ஐ அம் ஆஸ்கிங், அதனால தான் சார். அப்படிலாம் கேட்க கூடாது சார். மகேஷ் சார், சாரி கருப்பு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்ப்பா. ஓகே சார். சார் ஒரு ஸ்மால் இது சார். சொல்லுங்க சார். ஆன் செக்ஷன் 12 வயலேஷன்ல தான் செக்ஷன் 31ல பீனல் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இது குவாசி கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் நேச்சர். இப்போ அந்த செக்ஷன் 31 படி பார்த்தா 1 year தான் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. அப்போ இந்த ஆக்ட்ல வந்து சிவியர் பனிஷ்மெண்ட்ன்றது கிடையாது. அப்போ ஈஸியா எல்லாரும் வயலேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது சிவியர் பனிஷ்மெண்ட் இது வேற இது இருக்கா சார் இதுக்கு? இல்ல வேற கிடையாது. 1 year தான். 1 year தான் இருக்குன்றதுனால அப்போ இந்த ஆக்டோட பர்பஸே எல்லாருமே ஈஸியா வயலேட் பண்ணுவாங்கல்ல சார்? அப்போ இது வந்து சிவில் ரிலீஃப்ஸ்க்காக கொடுத்தது ஆக்சுவலா. சோ அதுல மேஜர் இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. அதனாலதான் இது வந்து சிவில் பீஸ் ஆஃப் கோட் அப்படின்றாங்க இத. சோ அதனால இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் வயலேட் பண்ணா மட்டும்தான் அது பனிஷபிள். அதுவுமே நீங்க அத ஒருவேளை 31ல ப்ரொசீட் பண்ணும்போதே என்ன ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்களோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that order can be modified. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் இப்போ இந்த லாஜிக் படி நம்ம கொண்டு வரணும் சார். இந்த அரியர்ஸ், இந்த நான் பேமெண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து 18 கீழே இப்படி கொண்டு வந்துட்டானா அப்ப எல்லா ஆர்டருமே அந்த 18 கீழே கொண்டு வந்து 31 கீழே அந்த பிரீச்னு கொண்டு வந்துடலாமா சார்? அந்த இன்டர்பிரேஷன் அப்படி பண்ணலாமா? அப்படிதான் நம்ம ஹைகோர்ட் பண்ணிருக்கு இது வரைக்கும். that proposition holds in the field. You can use it. Yes sir. It is sir. Committing any act of domestic violence and ஒரு வேர்டை as wider term யூஸ் பண்ணி 19, 20, 21, 22 கீழே ஒரு ஆர்டர் போட்டா கூட பிரீச் பண்ணா அந்த 18 கீழே கொண்டு வந்து 31 கீழே பிரீச்சா கொண்டு வராங்க என்ன சார்? ஆமா அப்படிதான் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா கேரளா ஹைகோர்ட்ல ஒரு ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி வராது, நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லி நான் அங்கே ஆர்கியூ பண்ணேன். பட் தி learned judge cited the judgment of மத்திய பிரதேஷ் ஃபுல் பெஞ்ச் அண்ட் பாஸ் தி ஆர்டர். சரியா? அப்புறம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஜஸ்டிஸ் ஜெயச்சந்திரனோட ஆர்டருக்கு உங்க சார் அப்பீல் ஆயிருப்பாரு. சொல்ல முடியும் அதுல இந்த வியூ எடுத்துப்பாங்க. சரி சார். ஓகே சார். ஓகே so much to the all participants. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you Suresh sir. Thank you papa. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much sir. DVAக்ல ஒரு நல்ல அவுட்லைன் வரைச்சிருக்கீங்க சார். Thank you யோகி sir. Thank you sir. Thank you so much sir. பார்ட்டிசிபென்ட் எல்லாரும் லீவ் ஆயிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, அதை அவங்க இருப்பாங்க வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் மட்டும் நீங்க எல்லாரும். தேங்க்யூ.